धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हम सबको यहाँ पे एकत्रित किए प्रभु यीशु मसीह। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के हाथ में एक सभा का पाठ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह और सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं ये रविवार आपका दिन है प्रभु यीशु मसीह। दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, हमारे लिए पता है कि आपका दिन है प्रभु, पवित्र दिन है, आशीष का दिन है प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करते जब हम लोग मंडली में आए प्रभु यीशु मसीह, खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम लोग आशीषों को आनंद चंगाई लेके हुए घर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। पूरा सभा का भार आपके हाथ में देते हैं। जितने यहाँ पे आए हैं सबको आशीष दीजिए, अगर कोई रास्ते में भी है उन्हें सही सलामती से लेके आइए। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आकाश जो तेरा ही। हो संसार की सुंदरता में क्योंकि हम लोगों को पता है ये जो जिंदगी है वो आज है, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो प्रभु कुछ रहे या ना रहे, प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए। हम लोग मिलके गीत को गाएंगे, এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই।
जीवन गोविंदा आए आए टूट जाए सजन करो भाई ये जीवन गोविंदा यीशु का नाम सुखे भाई सजन करो भाई ये जीवन गोविंदा प्रभु यीशु से ये जीवन हमारा 2 दिन का हो सकता है, परंतु जिसका जिंदगी आपके हाथ में है उसको अनंत जीवन मिलने का वादा आप किए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते उस वादे के लिए प्रभु यीशु मसीह, उस अनंत जीवन के लिए जो उत्तम से भी उत्तम है प्रभु यीशु मसीह, जो दुनिया की सारे भली वस्तुओं से भी उत्तम है प्रभु। धन्यवाद देते आपका, धन्यवाद देते आपका प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक आप ही है, एकमात्र आप है जिनके लिए हम हाथ को उठाते प्रभु यीशु मसीह, सरों को झुकाते हैं और गीतों को गाते हैं प्रभु यीशु मसीह। सब मिलके हम बोलते हैं सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम बनाए गए थे आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमसे सिर्फ वैसा ही काम हो जिससे आपका नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह। सारी गलतियां, सारी घमंड, सारी अहंकार हमसे दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सिर्फ आपके सामने खुद को झुकाए और आपके नाम को उठा सके। शीश अपने झुकाते हैं, आपको आगे बढ़ाते प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को आगे लेके जाने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे साथ थे इसलिए धन्यवाद देते। आपका आत्मा का उपस्थिति यहाँ पे था इसलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और क्रूस के तरफ देख के धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जिसका लहू 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया गया था प्रभु यीशु मसीह। अगर वो जन्म और मृत्यु ना होता तो हम आज जिंदगी नहीं पाते प्रभु। धन्यवाद करते उस अद्भुत जन्म के लिए और उस अद्भुत मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु होके भी मृत्यु नहीं है प्रभु यीशु मसीह। वो विजय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जिस विजय से हम लोग विजयी होते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी चीजों का भार आप लिए थे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं और सारे मिलके बोले आमीन। तो धन्यवाद, हम सब बैठ सकते हैं और बस गवाही का टाइम है। बस ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत कम लोग, 3 से 4 आदमी बोलेंगे। बहुत अगर बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सभी गवाही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उत्साहित वाला अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में हुआ जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, उत्साहित कर सके, वैसा कुछ हम लोग बोलेंगे जल्दी से। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका वो पानी का लाइन थोड़ा बेसी आवाज होता है। तो पानी का लाइन खड़ा होता है, कोई बाल्टी आ जाता है तो आवाज थोड़ा बेसी होता है। और पानी का लाइन बंद हो गया है, बंद हो गया, चलो ठीक है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते। सबसे पहले एक बड़ा गवाही, शुक्रवार को हम उठे, उस दिन जल्दी उठ गए थे, पता नहीं उस दिन जल्दी क्यों उठे, और उठ गए। उठ के तैयार हो गए, गाड़ियों के लिए स्कूल के लिए तैयार हो गया। और हम बैठे, हम वचन से प्रार्थना कर लिया, आराधना कर रहे थे। आराधना खत्म करते, वचन बंद करते ही हमको फोन मिला कि हम हॉस्पिटल में है, डैडी तुरंत आ जाओ। उतने ही खबर मिला, हमको कोई खबर नहीं। जल्द से जल्द घर से निकले, हम पीएमएस हॉस्पिटल में गया। देखा मेरा बच्चा का हाथ थोड़ा खराब था, कुछ रक्त था, पैर में लगा चोट, हाथ में लगा चोट, कमर में लगा चोट। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका बाइक का। हम बड़ा परेशान था। वहाँ बैठे बैठे और दुख खबर मिले कि एक तो हमारा जान पहचान का जो एक डॉक्टर है, उसका जो बच्चा लड़की है किसान का, उसका भी देहांत हो गया। तो इस साथ बैठे हम थोड़ा घबरा गए थे। 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहा कि प्रभु क्या कर रहे हो। तो फिर जो हम प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर सामर्थ दिया है। उस दिन बड़ा कठिनाई के दिन से गए थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें जय दिया। उस रात को, उसी शाम को इसका घर में हमारा प्रार्थना का सभा था, उसको दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उस घर में। और उस दिन के लिए हम पूरा मंडली उपवास के द्वारा हम लोग गए थे, परंतु शैतान नहीं चाहता हम लोग जाए। इसी कारण से सवेरे से शैतान कुछ न कुछ बाधाएं डाल रहा था। परंतु हम लोग गए, उस परिवार में प्रार्थना किया और गवाही दिया कि परिवार में कि वो दूसरा का जो प्रभाव था वो बहुत ही कम हो गया, कम से कम नहीं है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर भी हमारा प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। विशेष क्रिया का बहुत ही अच्छा है। प्रभु का आशीष से प्रार्थना करें कि वो निगह जा पाए। अगर नहीं जा पाएगा वजह थोड़ा कठिन हो जाएगा, फिर जा पाए। प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विशेष के प्रभु का दासों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सभी को प्रभु आशीष करें। हमारे विश्व भाई पास्टर वेदामूर्ति इस शहर का बहुत बड़ा नामी पास्टर, कहीं भी जाओगे पास्टर वेदामूर्ति को नहीं जानता है वो, तो वो शायद बस्ती में नहीं है।
आज जानिए पास्टर वेदामूर्ति परमेश्वर बहुत साल से इस कलकत्ता में काम करते हैं और विशेष करके वो अपना गवाही बताइए जो काम करते हैं उसके लिए आज कुछ बातें बताएंगे। बातें बताने का कारण ये है कि हम प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है उस सेवकाई को प्रार्थना में अगर हम करते हैं वो सेवकाई और आगे बढ़ता है। आप पास्टर वेदामूर्ति जो कठिनाई में सेवकाई करते हैं उसको प्रभु का आशीष, प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक का बहुत बहुत जरूरत है। कोई साधारण बात नहीं सेवकाई करना, और जो कठिन परिस्थिति में वो कर रहे हैं वो और भी असाधारण बात है कि परमेश्वर उसको आशीष करे। भाई पास्टर वेदामूर्ति आज के हमारे कुछ बोले जो सेवकाई करवाए। मैं चाहता नहीं था Thank you, Pastor Shane. Praise the Lord. আমার আসল বাড়ি তামিলনাড়ু, প্রায় 30 বছর ধরে এখানে সেবা করছি। 94 জানুয়ারিতে প্রভু আমাকে একটা চিন্তা দিলেন, আমার বাপের দেশ থেকে বেরোতে হবে। আব্রাহাম মতো কোথায় যাবো জানি না, কিন্তু প্রভুর দয়া, প্রভু দাসের মাধ্যমে আমি কলকাতা আসার সুযোগটা পেলাম। প্রায় 95 সেপ্টেম্বর থেকে আমি এখানে কলকাতায় আছি। আমার ওয়াইফ এখানে অ্যাপোলো হসপিটালের নার্স, আমরা দুজনই তামিল। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা বলে ওদের মাতৃভাষা বাংলা, ওরা জন্ম দিয়েছে এখানে, সবকিছু এখানে, বেশি ওরা বাংলা জানে। তো কিন্তু লাস্ট 10 বছর ধরে প্রভু আমার একটা বোঝ দিলেন এখানে। আমরা তো জানি পুরা আপনার বর্মা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত হাজার হাজার ভাষা, কিন্তু তার মধ্যে কোন ভাষাতে বাইবেল প্রথম এসেছে বলতে পারবে? তামিল, সাউথ ইন্ডিয়া, খুবই ছোট ঝুন্ড একটা, তার থেকে বড় ঝুন্ড বাঙালিরা। বাংলা প্রায় 250 বছর ধরে বাংলা বাইবেল আছে। তারপরে হিন্দি এলো, উর্দু এলো, অনেক কিছু করে, কিন্তু প্রথম নর্থ ইন্ডিয়া যদি দেখেন বাংলা বাইবেলটা প্রথম এলো। কিন্তু আজকে আমরা মাসিকতে কতজন আছি? পুরো পৃথিবীতে কত বাঙালিরা আছে জানেন? বলতে পারবেন পুরো পৃথিবীতে কত বাঙালিরা আছে? এখানে কলকাতার ভাষা তো বাংলা না, আমাদের দেশ পাশে আছে ইস্ট বেঙ্গল, ঢাকা, প্রায় 30 কোটি মানুষ বাংলা ভাষা মাতৃভাষা, কিন্তু তাদের মধ্যে 1% প্রভুর কাজ কখনো 0.75 অফিসিয়াল। আর ওড়িয়া, বিহার যদি দেখেন, ওখানে লোকরা বলে অনেকেরা মানে প্রভুকে গ্রহণ করেছে কিন্তু গেজেটে ওদের নামটা তোলে না, ওরা খ্রিস্টান বলে অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করে না অনেক জায়গা মানে। কিন্তু আমাদের ওই প্রশ্ন এখানে উঠছেই না, কেন ম্যাক্সিমাম আমাদের বায়োলজিক্যাল গ্রোথ। তো এটা ঠিক করতে গেলে কি করা যায়? মানে আমাদের ইচ্ছা কি সবাই আমরা স্বর্গে যেতে পারি, আমার পড়াশোনা আমার সঙ্গে যাক, তাই না? এটাই আমাদের ইচ্ছা, কিন্তু মাঝে লোক শোনে না। আমরা বললে আমাদেরকে গাদা বলে। আমার দুটো ছোট ভাই আছে, আমি একদম শেষ ভাই, আমরা দুজন প্রভুকে পেয়েছি, দুজন আমরা সেবাতে আছি, কিন্তু মেজ ভাই ও আসবে না, আমাদেরকে গাদ্দার বলে। আমি মা বাবার যে ধর্ম ছিল ওর পিছনে পিছনে যাবো, তোমরা যা খুশি করো। অনেক কিছু শোনায় লোকরা, কিন্তু আমরা জানি সত্যটা কি। প্রভুর দয়াতে ওই সত্যটা আমরা পেয়েছি, সত্যের পিছনে আমরা যাচ্ছি। তাই জন্য 10 বছর ধরে বাঙালি আরো মন্ডলীর মধ্যে জাগৃতির জন্য, আরো অনেকজন প্রভুকে গ্রহণ করার জন্য আমরা একটা প্রার্থনা দল চালাই। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি চিনেন, মালিবাজার পাশে আছে, তার পাশে ওখানে ডেইলি কিছু আমরা ছোট জন, মাঝে 4 জন, মাঝে 10 জন, ডেইলি সকাল 10টার দিকে সন্ধ্যাবেলা 5টা পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট, কলকাতার যত পিনকোড আছে প্রায় 250 পিনকোড আছে, তার নাম নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। পুরো কত এমপি আছে আমাদের পার্লামেন্টে, প্রায় 542 এমপি, ওই কনস্টিটিউশন নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। তারপরে কত দেশ দ্বীপ আছে, দেশ তো অনেক আছে,
কিন্তু কিছু কিছু ছোট ছোট দ্বীপগুলোর নাম আসে না, কিন্তু ওখানে লোকরা আছে, ওরা কোনো দেশের আধীনে নেই। 258 দেশ দ্বীপ আছে, তার নাম নিয়ে আমরা প্রার্থনা হয়। আরো অনেক সোশ্যাল ইস্যুস আছে, যে বুকমারি অনেক কিছু ওইগুলো আছে, ওইটাও নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যখনই সুযোগ পাব, এনি ডে। সানডে ছাড়া, সানডে আমরা নিজের মন্ডলীতে চলে যাই, বাকি 6 দিন আমরা ওখানে বসি। প্রার্থনা ঘর আছে লনের পাশে, যদি সুযোগ হলে আমরা আসতে পারেন। আর সেকেন্ড, আপনার কাছে আমি একটা আরো রাখতে চাইলাম, মিশন টু দ্য ব্লাইন্ড বলে একটা সংস্থান, ওদের উদ্দেশ্যটা যারা অন্ধ মানুষ আছে, দৃষ্টিহীন মানুষ আছে, তাদেরকে সুসমাচার দিব। অনেক কথায় আপনি দেখতে পারেন অন্ধ মানুষকে স্টেশনে ভিক্ষা চাইতে, না বাস স্ট্যান্ড, নাহলে ট্রেনে, ওদের আমরা চোখ থাকলেও মাঝে মাঝে চুপকে পড়ে যায়, তাই না? কোথাও না কোথাও পিছিয়ে পড়ে যায়। ওদেরকে চিন্তা করি, ওরা বলে ডাবল ডার্কনেস, কিছু জানে না। আমি এই সংস্থানের সঙ্গে প্রায় 1 বছর ধরে আমি জড়ে আছি, তো আমাদের একটু ওদের সঙ্গে কি করে আলাপ করতে হবে সব ট্রেনিং ছিল। আমার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল 35 বছর বয়স, যখন বাঘ কাটছে আধারটা মুখে যাচ্ছে, আধারটা ওর শার্টে যাচ্ছে। কেন? বাচ্চারা কি করে শিখে, বাবা বা আশেপাশে যা কিছু ওরা হচ্ছে ওইরকমই ওরাও করে, তাই না? কিরম খেতে হয়, কিরম হালচাল, সবকিছু ওরা বেশি আপনাকে শিখাতে হয় না, ওরা দেখে দেখে শিখে। কিন্তু অন্ধ বাচ্চারা কি করে শিখবে? ও তো দেখতেই পারে না, আর মা বাবারও একটু ওরা নেই, শিখাতে পারে না। তো আমাদের 4টে জায়গাতে আমাদের ট্রেনিং ফেসিলিটি আছে, বিশাখাপট্টনম, চেন্নাই, ত্রিচি আর তিরুভাল্লা, কেরালাতে। ওখানে আমরা ছেলেকে কি করে খেতে হয়, কি করে পটি করতে হয়, ওই সব ট্রেনিং দিতে হচ্ছে। কেন? ওরা জানে না। অনেকবার মা বাবারা ওই আন্ধা বাচ্চা বলে বার করেই না, বাড়িতেই রেখে দেয়। কিন্তু ওদেরকে আমরা এনকারেজ করি, ভাই স্কুলে দাও, ও পড়তে পারে। আমরা জানি ব্রেইল ভাষা ওদের আছে, ওই কাগজে একটু ফুটো ফুটো গুলো থাকে, ওরা একটা হিসাব আছে, একটা 6টা ফুটার মধ্যে ওইগুলো ক্যালকুলেশন বিভিন্ন ভাষা হয়। ওদের মধ্যে এই মিনিস্ট্রি প্রায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 10 লক্ষ অন্ধ লোক আছে, 10 লাখ, আর পুরা ইন্ডিয়াতে প্রায় 80 লাখ আছে। আর পুরো ওয়ার্ল্ডে প্রায় 5 কোটি মানুষ ফুল ব্লাইন্ড। আপনি 2-3 দিন এরকম প্রার্থনা করতে পারেন এই সেবাটা আরো যাওয়ার জন্য। কেন? এই 80 লাখ লোকের মধ্যে আমরা 20টা স্টেটে আমরা কাজ করি, আর আমাদের স্টাফ আছে 120 জন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাস্ট 4 জন। এই 10 লক্ষ অন্ধ মানুষের জন্য শুধু 4টে লোক কি করে কাজ করতে পারে? আর আমাদের কাজটা, ওদেরও আত্মা আছে, অন্ধ মানুষ যারা আছে ওদেরও আত্মা আছে, ওদেরও স্বল্প নরক আছে। ওদেরকে সুসমাচার না দিলে ওরাও হারিয়ে যাবে। তো আমরা বাইরের দিকে ফান্ডিং আনি না। কেন? এই কারণে আপনারা জানি সিআরএস আজকে থাকলে অনেক কিছু বাধা, কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান যে মন্ডলীগুলো আছে ওখান থেকে আমরা আপিল করি, আপনার মনে যা আছে আপনি দান দিতে পারেন, মান্থলি না ওয়ান টাইম, এনিথিং। আপনার জন্মদিন যেমন অ্যানিভার্সারি, ওই টাইমে আপনি ইয়াদ করতে পারেন, যতটা আপনি পারেন। 2 কিলো চিকেনের দাম কত হবে? 500 কাছাকাছি। একটা আন্ধা মানুষকে আমাদের নিজের চোখ তো দিতে পারবো না, কেউ তো দিবে না, কিন্তু ওদের একটা চোখ আছে, ওদের হাতে যে লাঠি আছে, ওয়েট কেন বলা, লাঠিটা যদি দেয় ওর নিজেকে বাঁচাতে পারে। ওকে কালচার শিখিয়ে দিলে ওরা ঠিক, আপনি অনেক জায়গায় দেখতে পারেন ওরা নিজে চলে যায়, বাস ধরে, ট্রেন ধরে। কেন? একটা ট্রেনিং, মোবিলিটি ট্রেনিং বলে একটা আছে, যখন কনফিডেন্স হয়ে গেলে ওরা নিজেকে নিজে বুঝিয়ে নেয়। কেন? সবসময় ওর সঙ্গে আরেকজন যাওয়া তো অসম্ভব, নিজের লোকরা যেতে চায়, আর অন্য লোক কি করে যায়? তাহলে একটা সব থেকে শ্রেষ্ঠ একটা জিনিস আমরা দিতে পারি, ওই একটা লাঠি। কিন্তু অন্ধ মানুষ ওদের কাছে এত পয়সা নেই। কেন? পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট একটা অন্ধ মানুষকে দেয় প্রায় 1000 টাকা। 1000 টাকা কি করে একটা সংসার চলবে? 10 দিন খেতে পারবে না, তাহলে বাকি 20 দিন ও কি করবে? তো আমরা এনকারেজ করি বিভিন্ন স্কিল, ক্যান্ডেল মেকিং, কিছু চিকি ওইসব কিনে ওরা ইলেকট্রিক কিনে বেচে, কাঁচি ওইসব, মানে একটা এক্সট্রা ইনকাম করতে। তো তার দিকে একটা 400, মানে রামকৃষ্ণ মঠ, নরেন্দ্রপুর, ওরা সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটি ওই ডান্ডাটা, ওই স্টিকটা তৈরি করে, কিন্তু 450 টাকা দাম। একটা অন্ধ মানুষের কাছে মাসে পায় 1000 টাকা, ওটা 450 টাকা দিয়ে ওখানে লাঠিটা কি করে কিনবে? তো আমরা ওইটা দান দিই। ওটা যদি আপনি পারেন অ্যাটলিস্ট 1 মাস 1 কিলো বাঁচাবেন চিকেনটা, 2 মাসে 2 কিলো বাঁচিয়ে পারেন,
তাহলে দান দিতে পারেন, একটা মানুষের উপকার হয়ে যাবে। যদি পারেন, আজকে আপনার কাছে না থাকলেও আপনি পরে পাঁচটা নাহলে আপনার দিয়ে আছেন, ওদের সাথে যোগাযোগ করবেন যখনই মনে হয়। 5:45 p.m. প্রভাবস একটা ভালো বচন আছে 19:17, হিতোপদেশ 19:17, কেউ একটু বাংলাতে শুনিও। নীতি বচন 19:17, প্রভাবস 19:17। যে দরিদ্রকে কৃপা করে সে সদা প্রভুকে ঋণ দেয়, তিনি তাহার সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন। আমেন। অন্ধ মানুষরা প্রায় কান্দা, তাদেরকে যা কিছু আপনি দিবেন, আমি ওইসব নিব না, আপনাকে পুরো 1 টাকাও দিলেও আপনি রিসিপ্টটা পাবেন। ওখানে চেন্নাই আমাদের অফিস আছে, ওখানে ওরা এসব পুরো অ্যাকাউন্টিং হয়। আমাদের রিসিপ্ট বই 3টে কপি, একটা আপনি পাবেন, একটা আমাকে ওখানে জমা দিতে হবে এভরি মান্থ, আর ইয়ারলিও একটা অডিটিং হবে। পুরো পাকা ওদের সিস্টেম আছে, এর জন্য কোনো ভয় পাবেন না, যা কিছু দিবেন ওখানে। আর এটা প্রভুকে আপনি ঋণ দিয়েছেন। আমরা বেশি আপনাকে আর হেল্প করতে পারি না, কিন্তু প্রভু নিশ্চয়ই আপনাকে দেখছেন, আপনার হৃদয়, ওনার হাত থেকে ওই আশীষটা আসবে। থ্যাংক ইউ। আমরা ছোট মন্ডলী থেকে ওয়েলকাম জানাই। তার সাথে আমি অনুরোধ করবো हालेलुया। महान ईश्वर, प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता खुदावंद यीशु मसीह, आपने अच्छा सा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह कि आज पास्टर जी को हमारे भवन में लाए पिता परमेश्वर। खुदावंद उनको आशीष दे पिता, कामों के लिए आशीष दे पिता प्रभु यीशु मसीह। बहुत जगह उसको जाना पड़ता है पिता डोनेशन के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद आप जानते प्रभु यीशु मसीह कि क्यों प्रभु ये कर रहा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। ऐसे लोगों को तो मिला दे पिता प्रभु, ताकि प्रभु उस काम को सफलता मिले पिता परमेश्वर यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह उनके हर एक काम में सफलता देना पिता प्रभु यीशु। जो कुछ करते प्रभु वो दिल से करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आज्ञा के मान के करते पिता परमेश्वर। उनको आशीष देना, मिनिस्ट्री को आशीष देना पिता प्रभु, और यहाँ जितने बहन भाई हैं वे सभी को आशीष देना पिता। अब हम वचन की ओर जाएंगे पिता परमेश्वर, वचन में आप आशीष करें, जो सुने जो बोले वो दोनों को आशीष करें। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। वचन में जाने के आगे हमने सुना है 2 केजी पूरी मंडली का तरफ से हम जो देंगे आपको एक अवसर दे रहे, आपको एक अवसर दे रहे। इस वक्त एक गीत गाएंगे, अगर आप जो कुछ देना चाहते हैं दिल से उस परमेश्वर के दास के कार्य के लिए, मंडली से हम लोग देंगे अलग से, मगर ये अवसर आपको दे रहे कि आप परमेश्वर के लिए आशीष का काम करेंगे। आमेन। सुनिए गाना गा, और अलग से कोई वॉकिंग बाइक नहीं है। আপনারা নিজের মন থেকে ঈশ্বরের কাজের জন্য আপনার যত দেবেন তত ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করে। এই সুযোগ আপনাকে আমরা এই মন্ডলী হয়ে আমরা দিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনার দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান। দে ब्लेसेडनेस हु गिव्स, देना एक अनुग्रह है, और वो अनुग्रह परमेश्वर इस मंडली को दिया। प्रभु को आशीष देना चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा छोटा सा मंडली जो भी हमारा सामर्थ है, हम परमेश्वर का उपदेश में अवश्य परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे। आइए अपना वचन को खोले आज इज़ाया का पुस्तक 43:18-19, इज़ाया 43:18 and 19। Isaiah 43:18 and 19। বাংলা কেউ বলবো? তাই শুরুতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা আর মনে করো না, যা বহুকাল আগে ঘটে গেছে। যা ঘটনা ঘটেছিল তুমি আর মনে করো না, যা বহুকাল আগে ঘটে গেছে। আর স্মরণেও এনো না। আর স্মরণ আনো। আমরা গতকালের বিপদ আজকে আমরা নিয়ে থাকছি, যা হয়ে গেছে ওকে স্মরণ করো না, ওকে মনে রাখতে নেই।
কেন যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে, ওটা গত দিনের কথা। আজকে ঈশ্বর একটা নতুন কথা করতে চাইছে আপনার জীবনও, কিন্তু আমরা গতকালের কথা নিয়ে বসে আছি। জানেন তুমি কত বছর আমার সাথে এটা করেছিল, জানেন আমি বাড়ি গেছি গতবার আমার অপমান হলো, জানেন ওর মেয়ে বিয়ে হলো আমাকে ডাকলো না, জানেন গতবারের কথা ভুলে যাও। গতবারের কথা তুমি বলবে না, কথা তোমাকে বেঁধে রাখবে। তুমি নিজেকে আজাদ করছো না, তুমি নিজেকে বেঁধে রেখে রেখেছো। আজকে মনটাকে তুমি খুলছো না কেন? ঈশ্বর তারপরে কি বলছে? বলছে কেননা এখন আমি নতুন কিছু করব। এখন আমি নতুন ঈশ্বর বলছে আমি নতুন করব, কিন্তু আমাদের জায়গা নেই, উপায় নেই কি ঈশ্বরকে আমরা নতুন করতে দেব। ঈশ্বরের সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে আমাদের। আমরা গত জিনিসে, গত সময়ে, গত কথা নিয়ে আমরা আজ পর্যন্ত ওকে নিয়ে আমরা কান্নাকাটি করি। আর সমস্ত গত জিনিস ভুলে যাও। যেহেতু যিশু আজকে আপনি ঈশ্বরে আছে, প্রত্যেক দিন ঈশ্বর আপনার জীবনে নতুন কাজ করে। আমাদের জীবিত ঈশ্বর বলছে তুমি আমাকে ডাকো, আমি আসবো, তোমার প্রার্থনা আমি শুনবো, তোমার জীবনে আমি চাঙ্গাই দেবো, তোমার জীবনে আশীষ দেবো। কিন্তু তোমার গত জিনিস ভুলতে হবে। গত জিনিস না ভুললে তো আমরা গত মধ্যে থেকে যাবো, আর নতুন জীবন আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো না। ঈশ্বর নিজের লোককে দৃষ্টিকে পুরনো জিনিসে না নতুন জিনিসের দৃষ্টি করতে বলছে। তুমি একটা নতুন জিনিসের দৃষ্টি করো। প্রত্যেকদিন উঠে একটা নতুন দিন, একটা নতুন জীবন, একটা নতুন সময় ঈশ্বর দিয়েছে। প্রত্যেক নতুন দিন, নতুন সময় ঈশ্বর আপনার নতুন ইয়ে আছে, আপনি নতুন জিনিসের দৃষ্টি করবেন। এখন তোমরা নতুন গাছের মতন বেড়ে উঠবে। নতুন গাছের মধ্যে নতুন গাছ কেমনি হয়? সুন্দর গাছের ঈশ্বর আমাদের বেঁধে তুলবে। আমরা যখন নতুন গাছে উঠবে, নতুন গাছ মতন আমরা উঠবে, একটা নতুন জীবন। যেই কয়েক যিশু আছে একটা নতুন জীবন, একটা নতুন জীবন যিশু আমাদেরকে দিতে চায়, কিন্তু ওটা আমরা নিতে পারছি না, যেহেতু গাছের বীজে পড়ছে না। ও পুরনো বীজ আছে, ও পুরনো জিনিস আছে আমার হৃদয়ে, সে পুরনো পাপ নিয়ে আছে, ও পুরনো দৃষ্টিকোণ নিয়ে আছে। আর ঈশ্বর একটা নতুন কাজ করছে, যে ও বীজ মরছে না, যতক্ষণ ও বীজ মরবে না ততক্ষণ একটা নতুন গাছ উৎপন্ন হবে না। ও বীজকে মারতে হবে। আমাদের মনে অঙ্গীকার, ক্রোধ, রাগ, যার প্রতি একটা যে আমাকে অন্যায় করেছে ওর প্রতি একটা দৃষ্টি অন্য আছে, ওটাকে আমরা পরিবর্তন করতে হবে, যেহেতু আমরা যিশুকে আছি। আর সেই যখন বীজ আমরা যিশুকে আমরা ফলবন্ত হয়, একটা নতুন জীবন সৃষ্টি হবে। তারপরে তোমরা নিশ্চিত ভাবেই জানো, এটা সত্যই আমি মরুভূমির রাস্তা বানাবো, শুষ্ক ভূমিতে সত্যি আমি নদী তৈরি করবো। শুষ্ক ভূমির নদী তৈরি করবো, মরুভূমির রাস্তা তৈরি করবো। মরুভূমির রাস্তা তৈরি করে কে? ঈশ্বর। ইসরায়েল জাতিকে মনে করাচ্ছে, যখন তুমি মরুভূমি ছিল, রাস্তা ছিল না তোমার যাওয়ার সময়, সেই পথ আমি করেছি, নদীকে আমি দুভাগ করেছি, সেই নদীর মাঝখানে তোমার নতুন রাস্তা আমি তৈরি করেছি। সেই নতুন রাস্তা হইতে তুমি গিয়েছো কানান দেশে, যেখানে কোনো রাস্তা নেই, কারণ ঈশ্বর রাস্তা করবে আপনার। কিন্তু আপনাকে গত জিনিস ভুলতে হবে, আপনাকে মিশ্রে ছেড়তে হবে, তখন আপনাকে নদী পার করাবে ঈশ্বর। মিশ্রে থাকে কোনোদিন আপনি নদী পার করতে পারবেন না। আপনাকে মিশ্রে ছাড়তে হবে, একটা নতুন জীবন নিতে হবে। ঈশ্বর প্রতি আপনার বিশ্বাস পুরো করতে হবে যে আমি একটা নতুন জীবন, একটা নতুন দৃষ্টি করে নতুন আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবো। ঈশ্বর এটা চায়, ঈশ্বর একটা নতুন হৃদয় করতে চায়। দ্বিতীয় করিন্থীয় 5:17 আছে, যে কেউ ঈশ্বরে আছে একটা নতুন সৃষ্টি আছে। একটা নতুন সৃষ্টি মানে একটা নতুন আইডেন্টিটি, একটা নতুন পারপাস। আমি যখন একটা নতুন সৃষ্টি, আমার নতুন একটা আইডেন্টিটি, আমরা কি বলে একটা নতুন পরিচয়, একটা নতুন কারণ। তো আমার পরিচয়ে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আর যখন পরিচয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়, পুরনো জিনিসকে আমি ছেড়ে যেতে হবে। একটা মেয়ে যখন বিয়ে করে একটা শ্বশুরালে যায়, মাকে ছেড়ে চলে যায়, ও জিনিসটাকে ছেড়ে চলে যায়, ওসব কথা ভুলে চলে যায় একটা নতুন পরিবার করার জন্য।
এইভাবে যখন আমরা ঈশ্বর যখন আসে এই পুরনো জিনিসটাকে বাদ দিয়ে পুরো রাগকে পুরো ক্রোধটাকে যা ইচ্ছা আছে বাদ দিয়ে আমি নতুন মানুষ হব। আমাদের হৃদয়ে দেখো আমি যাচাই করি আমাদের মনে কি আছে সেই পুরনো জিনিস যে আমাকে নতুন জীবন প্রাপ্ত হতে আমি পারছি না। ঈশ্বর বলে দেখো একটা নতুন কাজ করবো তোমার মাঝখানে, কি তুমি এটা করো? আমি একটা নতুন কাজ করছি, ওখানেই বলো তো, বলছি না। দেখো আমি এক নতুন কাজ করিব, তাহা এখনই উন্নীত হইবে, তোমরা কি তাহা জানিবে না? তোমরা কি যাহাকে জানবে না মানে তুমি তাহা জানো না। আমি যা তোমাকে একটা নতুন সৃষ্টি নতুন কাজ করছো ওটা কি তোমরা জানো না, যে তোমরা জানতে চাও না? এই প্রশ্ন করছে ইসরায়েল লোকদের প্রশ্ন করছে, ঈশ্বর যে নতুন কাজ করছে কি তুমি জানতে চাও না? ঈশ্বর মধ্যে কি নতুন কাজ করছে? ওরা বন্দে গিয়েছিল, ওরা বাবিলনে ছিল, পাপের কারণ বাবিলনের রাজা ওদেরকে বন্দী নিয়ে গেল। সেই বন্দী অবস্থায় ঈশ্বর ইসরায়েলকে বলছে আমার লোককে বলো এই বন্দী অবস্থায় তোমার জীবনে একটা নতুন কাজ করবো। ওরা পলিটিক্যালি রাজনীতিতে বন্দী ছিল, সামাজিক বন্দী ছিল, কোন জায়গায় একটা বন্দী যদি থাকে ওরা বন্দী পরিবেশে ছিল। আর সেই বন্দী পরিবেশে ঈশ্বর একটা নতুন কাজ একটা নতুন জিনিস সৃষ্টি করছে, আবার তুমি ওটা জানতে চাও না? কিন্তু তুমি জানবে যতক্ষণ তুমি পুরোনো জিনিসকে না ছাড়লে নতুন জিনিস তুমি জানবে কেমনি? এই জন্য তার জন্য নতুন কাজ করছো, তারপরে বলো এমনকি আমি প্রান্তর মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদ নদী করিয়া দিব। মানে ঈশ্বরের জন্য কোনো অসম্ভব জিনিস বলে নেই। তোমার জন্য পথ তৈরি করবে ঈশ্বর। তোমাকে बीते जिनिस बीते चीजों को भूलकर नया सृष्टि को नया जीवन को अपनाना पड़ेगा। बीते चीजों को छोड़कर परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा। बीते चीजों को छोड़कर परमेश्वर का पीछे होना पड़ेगा, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करेगा और तब तुम जानेगा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में किस तरह उत्तम से उत्तम पदार्थों से तुमको आशीष करता है। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक नया शुरुआत हो। Lamentation 3:22-23 Lamentation উনার অনুগ্রহ প্রত্যেক সকালে নতুন আছে। ওটা লেখা আছে Lamentation 3:22-23 উনার অনুগ্রহ মানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যেক দিন নতুন আছে। যখন একটা নতুন দিন থাকে একটা নতুন অনুগ্রহ ঈশ্বর আমাদের জন্য রেখেছে। কারণ আমাকে কি করতে হবে? ঈশ্বরের উপরে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বরের বিশ্বাস করতে হবে। ঈশ্বর বলছে আমি মরুভূমি একটা রাস্তা তৈরি করছি, যেখানে অসম্ভবকে আমি সম্ভব করে দেবো। ঈশ্বর বলছে তোমার জন্য 6 PM, battery 31%. পরিকল্পনা আনবো, তোমার জন্য একটা নতুন দৃষ্টিকোণ আমি দেবো। এই জন্য ঈশ্বরের পরিবর্তন চাই আমাদের মনে। জোয়েল 2:25-26 লেখা আছে, জোয়েল 2:25-26 যে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ঝাঁকের পঙ্গপাল, লাফানে পঙ্গপাল ও ধ্বংসকারী পঙ্গপাল এবং কাটুরে পঙ্গপাল অর্থাৎ আমার মহাসৈন্যরা পাঠিয়েছিলাম, যারা সেই বছর তোমাদের শস্য ধ্বংস করেছে তা আমি পরিশোধ করব। আমি পরিশোধ করব। তোমাকে বিদ্যে জিনিস দিয়ে মাথা কামাতে নেই। যে তোমাকে অন্যায় করেছে ঈশ্বর বলেছে আমি কি করব? আমি সব ঠিক করব। ঈশ্বর আমি পরিশোধ করতে হবে না। তুমি বিদ্যে জীবন ভুলে যাও। আমার বোন আমার সাথে এ করেছে, আমার ভাই এটা করেছে, আমার ছেলে এটা করেছে, আমার মেয়ে এটা করেছে, আমার বোন এটা করেছে, আমাকে বিয়ে ডাকলো না, আমাকে নেমন্তন্ন দিল না, আমাকে শাড়ি দিল না, আমাকে এ করলো না, আমাকে ও করলো, ভুলে যাও। ও প্রতিশোধ কে নেবে? কেউ তো তুমি একটা নতুন সৃষ্টি ঈশ্বর। তোমার শত্রু এখন ঈশ্বরের শত্রু হয়ে যাবে। আর ঈশ্বর বলে তোমার শত্রুকে আমি দেখে নেবো। তুমি নতুন জীবন দেখো, তুমি নতুন দৃষ্টিকোণ দেখো, তুমি নতুন জিনিসকে গ্রহণ করো। পুরো জিনিসকে আমি দেখে নিচ্ছি। এই ঈশ্বর বলছে ভুলো না, আমি তোমার প্রতিশোধ দেবো। যখন আমার কষ্ট আছে, যখন আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন আছে, যখন আমার মনে কোনো শঙ্কা আছে, মনে রাখো ঈশ্বর একটা নতুন কাজ করতে হবে জীবনে। সেই নতুন কাজকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকের একটা নতুন দিন, প্রত্যেকের নতুন অনুগ্রহ, প্রত্যেক দিন একটা নতুন সময় আমাকে ঈশ্বর দিয়েছে।
কালকে নিয়ে আমি থাকবো না, কালকে ফেলে একটা নতুন দিন, একটা নতুন দেশ, একটা নতুন গৃহ, একটা নতুন শরীর, একটা নতুন আত্মা আমি পরিবর্তিত হব। কারণ ঈশ্বর বলেছে যে কেউ ঈশ্বর আছে তিনি একটা নতুন সৃষ্টি। আপনি একটা নতুন সৃষ্টি, আমি একটা নতুন সৃষ্টি। আঘাত পায়, সবাই আঘাত পায়, জীবনে থাকলে আঘাত পাবো। যিশু আঘাত পেয়েছে, কিন্তু যিশু ওদেরকে ক্ষমা করো। যখন আমরা আঘাত পাই আমরা ক্ষমা করব, ভুলে যাব, আমাদের দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন আনবো। আমি কালকে দেখবো, আমি আগামীকাল যে আসছে ওটা দেখবো। কালকে চলে গেছে, চলে গেছে। যে আমাকে বিবেক করেছে ঈশ্বর, আমি ওকে দেখে নেবো। আমি ওর শত্রু, আমার তোমার শত্রু, আমার শত্রু। এক অপরকে ফিলিপিন্স 1:6 এই যে কেউ আপনার জীবনে একটা নতুন কাজ আরম্ভ করেছে, সেই নতুন কাজকে সমাপ্ত করবে সেই মানুষ। ফিলিপো 1:6 বলো। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে শুদ্ধ কাজ শুরু করেছে, সেই শুদ্ধ কাজ ঈশ্বর এখনো করে চলেছেন এবং খ্রিস্টের আগমনের দিনে তা সম্পন্ন করবেন। তো যে নতুন কাজ ঈশ্বর করেছে, পল লিখেছে যে আমি ওটা বিশ্বাস করি কি যে নতুন কাজ ঈশ্বর তোমার জীবনে পূর্ণ করেছে, ওটা সম্পূর্ণ ঈশ্বর করবে। ভুলে যাও, তুমি পুরনো কাজ ভুলে যাও। আজকে সম্বন্ধে আমি নতুন কাজ করবো, কি নতুন কাজে তুমি ধরে আছো? জিজ্ঞাসা করতে, তুমি জানতে চাও না? কি তুমি জানতে চাও না আমি কি করছো তোমার মাঝখানে? তুমি জানতে চাও তোমার পরিকল্পনা, আমার পরিকল্পনা জীবনে কি? যদি তুমি এটা জানতে চাও, তাই জন্য বলেছে যে ঈশ্বর একটা নতুন কাজ আরম্ভ করেছে, সেই ঈশ্বর নতুন কাজের সমাপ্তি অতীত আসছে, সেই আমাদের ঈশ্বর। কালকে ভুলে নতুন সময়, এই নতুন বছর, এই বছরের মধ্যে প্রথম বার প্রচার, এই বছর 2025-এ একটা নতুন বছর দিয়েছে আমাদেরকে ঈশ্বর, একটা নতুন সময় দিয়েছে তার गवाही করতে, उसका गवाही बनने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसके जीवन जीने के लिए, उसको उत्तम बताता हमको हमें आशीष करने पर बोले 1 साल और मिल दिया, 1 साल और मिल दिया कि अब नया जीवन, एक नया दृष्टिकोण, एक नया तरीका से जाने प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। कि तुम जानते चाहो ना ঈশ্বর তোমার জীবনে কি করতে চাই? এই বলছে পৌলুস যে ঈশ্বর একটা নতুন কাজ করতে আরম্ভ করেছে, সেই ঈশ্বর এই 2025 কেন পুরো জীবনের মধ্যে এই ঈশ্বর যে কাজ শুধু ঈশ্বর আরম্ভ করেছে, তিনি সেই ঈশ্বর। আসলে ঈশ্বরের প্রতি আনন্দিত হয়, কালকের কথা ভুলে যাই, অপরকে আমরা ক্ষমা করি, অপরকে ভালোবাসি। যে আমাকে আঘাত দিল আমি ভুলে যাবো, আমি কি ওর সাথে প্রার্থনা করবো, ওকে আমি হৃদয় লাগাবো, যেহেতু আমার খ্রিস্ট বলেছে, আমার যীশু খ্রিস্ট ওটা করেছে, আমার যীশু খ্রিস্ট আমাকে বলেছে ওটা। পুরনো কথা ভুলে যাও। আমি দুশ্মনের কাছে যাবো, শত্রুর কাছে যাবো, যে আমাকে হিংসা করে, যে আমাকে দেখে হিংসা করে, ওর কাছে আমি যাবো, ওকে বলবো আমি তোমাকে ভালোবাসি। কারণ যীশু আমাকে বলেছে তোমাকে ভুলে যেতে, আজকে তোমাকে ভালোবেসি, আর অন্য পথে আমি চলে যাবো, অন্য স্থানে যেখানে ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। কারণ ঈশ্বর একটা নতুন কাজ আরম্ভ করছে আমাদের জীবনে। আসলে আমার মাথার উত্তরে पिछले बातों को भूल कर पिता परमेश्वर ने आगे जाना है। पिता परमेश्वर हमारे बीच में बहुत सारा कमियां है, हमारे बीच में हिंसा है, पिता परमेश्वर क्रोध है, घमंड है। इन सारे बातों को पिता परमेश्वर पीछे रखकर पिता परमेश्वर हमें आगे जाना है। एक दूसरे को क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर, ताकि तुमने हमारे जीवन में नया कार्य शुरू किया है, क्या हम नहीं जानना चाहते? हाँ पिता परमेश्वर, तुम्हारा परिकल्पना हमारा जीवन पूर्ण हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पास्टर वेदा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, हर एक व्यक्ति की उपस्थिति पिता परमेश्वर सभी रखता है, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, माँ के लिए जमीन बिक्री नहीं बोला पिता परमेश्वर, तुम रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हो। पारुल के लिए प्रार्थना करते, परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते सुनीता के लिए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए, अंकिता के लिए पिता परमेश्वर, प्रियंका के लिए, छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते, आशीष के पिता परमेश्वर, पूनम के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, शुद्ध चंगाई के पिता परमेश्वर, स्वाति के लिए, निकिता के लिए, मनीषा के लिए पिता परमेश्वर, वो छोटा बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, वो अब कैसा है पिता, उसके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, शुद्ध चंगाई, पूरा परिवार को पिता तुम्हारे हाथ में समर्पित करते
पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुमने महान कार्य किया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर विद्या के माँ बाबा के लिए, फिर उसका भाई के लिए प्रार्थना करते, आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पापिया की माँ के लिए पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर, शक्ति दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पढ़ना कर उसका परिवार के लिए पिता परमेश्वर, सुदेश कर उसका हस्बैंड के लिए, उसके माँ के लिए पिता परमेश्वर, आशीषित कर पिता परमेश्वर अपने दासों को पिता परमेश्वर। और यहाँ उपस्थित आदमी ने प्रार्थना करते सुख चंगाई दे पिता परमेश्वर, सोनी के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सुषमा के लिए पिता परमेश्वर, सुषमा का झाग के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, सभी के लिए पिता परमेश्वर आशीष करें। तुमने महान कार्य कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद देते भाई ऐसे के लिए तुम्हारे बीच में आए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते। एक नया कार्य हमारे जीवन में शुरू करें, एक नया कार्य कर पिता परमेश्वर, एक नया एक नया समझ दे पिता परमेश्वर कि बीते बातों को भूलकर हम आगे जाए। सारे बातों को पिता परमेश्वर, सारी बाधाओं को पिता परमेश्वर, सारे कष्टों को हम तुम्हारे सामने आकर समूह बनाते हैं। जो बीमार है पिता परमेश्वर शुक्र चकाए, आशीष कर पिता परमेश्वर। आने वाले दिन में हम टीका जाने वाले उसको लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग जा रहे पिता परमेश्वर सभी को सुरक्षित किए जाए पिता परमेश्वर। ये सभा पिता परमेश्वर आनंद के साथ तुम्हारा गवाही दे पाएंगे। लोग जो नहीं जा पाएंगे उसके जो आशीष दे पिता परमेश्वर। इस मंडली को आशीष करता परमेश्वर, इस मंडली में पिता परमेश्वर कई लोग आए, कई लोग तुम्हें जाने। धन्यवाद अनुग्रह करने का फिर से पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन। हालेलुया। पास्टर पढ़ना सामने आए, जो लोग प्रभु बोझ देने वाले अपने स्थान में खड़े हो जाए। अपने स्थान में जो प्रभु बोझ नहीं होगा केवल अपने स्थान में खड़े हो जाए, बाकी सब मतलब शांति से बैठे रहे। समय है শান্তি সে আপনি পেয়ে যাবেন, অপর পাবে কি পাবে না ওটা আপনার দায়িত্ব নেই, আমাদের দায়িত্ব আছে। তো আপনি অপরকে দেখবেন না, নিজে আপনি পেয়েছেন প্রভু বোধ, আপনি নিয়ে হাতে রাখবেন, একসঙ্গে আমরা গ্রহণ করবেন। হেনস্থ হবেন না, কাউকে হেনস্থ করবেন না। আর দয়া করে এই সময় যদি আপনার মোবাইল চলে, মোবাইল তুলতে হবে না। নরেন্দ্র মোদীর মোবাইল নেই, ওটা মমতা ব্যানার্জির মোবাইল আসছে। তো দয়া করে এই সময় মোবাইলও বাজবে, মোবাইলটা উঠে যাবে। এটা অনেক অনেক পবিত্র সময়, जो আমরা স্মরণ করি ঈশ্বরের মৃত্যু, ঈশ্বরের পুনরুত্থান, যে আমরা গवाही দিতে চাচ্ছি। অনুগ্রহ করে এই সময় নীরব ভাবে, শান্তি ভাবে আমরা এটা গ্রহণ করি। पौलुस पहले कोरिन्थियों की 11 में लिखा, जो मुझे दिया गया समोपा गया वो तुम्हें दे रहा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पकड़ा गया अपने शिष्य के साथ था, रोटी लेकर कहा, ये लोग मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये तुम मेरे याद नहीं करो। Oh
महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अनुरोध करते हैं हमारे पास्टर साहब, पास्टर विलाबू की प्रार्थना में बांटे, उसको आप अभी सकते हैं। প্রভু আমাদের প্রত্যেক জন্য তোমার নিজের পুত্রকে দিয়েছে। যতই আমরা জীবন দিতে পারি তার প্রতিশোধ আমরা করতেই পারবো। ধন্যবাদ that you Lord gave your only begotten Son. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you for that supreme sacrifice. Amen. Thank you. Hallelujah. Anyone here, Lord, is taking unworthily forgive us. Father God, only through your blood there is by forgiveness. Amen. Amen. Only through your broken body we are united with you, Lord. Bless this time. In the mighty name of Jesus. Amen. আসুন আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করি। আমি সামনে বসবো। ব্যস্ত হবো না। আমি শেষ করবো, তারপর আমরা 6:15 p.m. আগে আমরা শেষ করি। এর মধ্যে টাইমার